चलो जी सीमांचल रेड्डी झरीपदर ग्राम उन्नयन परिचालनार सभापति रूपे मत चयन कर जो आरंभ ये जो छमड़ा विषय लेकिन पचार ये हूँ आम गाँव आवाहमान कालू ग्रामर पूर्व दिगरे विराजमान कर श्री श्री माँ बुढ़ी ठाकुराणी दीर्घ वर्ष व्यवधान गोटे यात्राटी करने ग्रामर समूह जनसाधारण को एकत्रित कर बैठक निष्पत्ति निगला जे दीर्घ 16 वर्ष व्यवधान भितर आमर जो स्थगित रही जाती प्रति 5 वर्ष पूर्व जो यात्रा होता है दीर्घ वर्ष है रही जाइए वर्ष जमी आम से माँ को आणिक यात्राटी करने ग्राम साधारण समस्त मत देवर आज से माँ को यात्रा उपलक्षे सब आयोजन कर यात्रा केत वर्ष पर हो आमर केवल अतीतर नियमावली की कहवाक गले 5 वर्ष थे हवा कथा किंतु कौन सी कारणवश दीर्घ 16 वर्ष बंद हो जाता है 2026 आम करने पुणी उद्यम करूँ जनसाधारण अनुरोध कले यहाँ बर्तमान दीर्घ 7 दिन धरी ये यात्रा माँ चालू दीर्घ माँ आसुँच 6 तारीख टू 12 तारीख मध्यरात्रि पर्यंत ग्राम विराजमान करेंगे आमर सांस्कृतिक कार्यक्रम 7 तारीख दिन बर्तमान आम अतिबाहित हो जाए आमर प्रहलाद नाटक 2 पार्टी मंचस्थ होता भल श्रृंखलागत खेल विदाय नहीं गत काली 8 तारीख भारत नीला 2 दल आसिक ये परिवेशन कले श्रृंखलित भाव में समस्त मनोरंजित कर आज 9 तारीख बर्तमान राज्य कार्यक्रम होम दिगपंडी निकटस्थ धेरेंडी ग्राम आसुँच महाभारत पौराणिक नाटक से आज परिवेशन करेंगे आसंता काली संध्या सुधा पुणी 11-12 तारीख में आमर 2 दल रामायण रखा गोटे हूँ ब्रह्मपुर निकटस्थ तांतरापल्ली आउ गोटे हूँ आम दिगपंडी निकटस्थ कलासी दल पुणी 11-12 2 दिन मंचस्थ आम ये शुणा पाइलु आप गोटे अपरार मुख्य भूमिका रही जहाँ गुंडा बोली कहते आप बर्तमान से विषय किसी करना कौन देखो आम ये श्रृंखलित गाँ गोटे आम यात्रा करवा सर्वसाधारण मतामत नबकू हेले समस्त बुझामणार हुए ये कौन प्रकार आम राजनीति एगुड़ाक आम प्रयोग करने आगुरी बारण करूँ जी जार प्रतिपक्ष थे बर्तमान आम ये यात्रा समस्ते एक मन एक आत्मा एक प्राण है जदि समस्ते साहाय्य सहयोग करेंगे माँ को यात्राटी सुचारू रूपे परिचालित हो निर्देश निष्पत्ति नहीं सर समाजसेवी गुप्ता रेड्डी सिविल प्रोटेक्शन लीगल सर्विस दक्षिण ओडिशा चेयरमैन आज आम गाँव एक खुशीर देखिपे खुशीर मुहूर्त दीर्घ 16 वर्ष पर ये अनुष्ठान आज आम माँ जो ठाकुराणी अनुष्ठान सफल हो पारी गाँ लोकर बहुत बड़ बड़ नेतृत्व गाँ सभापति गाँ उपसभापति गाँव जनरल सेक्रेटरी और सर्वसाधारण समर्थन आपड़ देखिपे केते शांतिर सह के उत्साह के उल्लास गाँ यात्रा चली कौ प्रकार पूरा मुझे माँ को प्रार्थना करी से माँ को आह्वान से माँ को निवेदन अनुरोध करी से माँ को पाखे
ମୋ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୋ ଗାଁକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଏହାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମିଳୁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ଏହା ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ଭାବିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? କେବେ ସେମିତି ଭାବିନି, କେବେ ମୁଖିଆ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନି। ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖିଆ ବୋଲି ଭାବିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ଗାଁ ପାଇଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ, ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ରାତି ଅଧ ହେଉ, ରାତି 2ଟା ହେଉ, 3ଟା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛୁ, ଗାଁରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ମୋତେ ସାହାରା ମାଗନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ, ଥାନା ହେଉ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ନେତା କୁହନ୍ତି, ନେତା ମୁଁ ପଛରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମର କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣ ତ ରହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଇଏ ରହୁଛି ଝଡ଼ିପଦର। ଝଡ଼ିପଦରଠୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର 22 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? କେଉଁଠି ରହିବା ନ ରହିବାଟା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଯଦି ଅଛି, ଆମେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବା, ମାଦ୍ରାସରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ଯଦି ଅଛି, ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଟିମ୍ ଅଛି, ମୋର ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଟିମ୍ ମୋର, ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ର ନାଁ କ'ଣ? ମୋର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି, କ୍ରିଷ୍ଣାରାଜ ୟୁଥ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ମୋର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ଯେ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେଉଁଠି ବି ବାଧା ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର, ସେ ଥାନା ହେଉ, ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ, ସେ ବ୍ଲକ ହେଉ, ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ହେଉ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ବି ହେଉ, ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଛାଇ ଭଳିଆ ରହୁଛି। ତାଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସେମାନେ କେମିତି ପାଇବେ, ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିଲେ କ'ଣ ସିଭିଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛି। ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। SK ହକା, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ହକା, ଯିଏ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଚିଫ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ମୋର ହନେଷ୍ଟ ଗୁଣ ଦେଖି ସେ ମୋତେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁଚି ରଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବିକ୍ରମ ବେହେରା, ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣା ରେଡ୍ଡି ବୋଲି। ସେ କୃଷ୍ଣା ରେଡ୍ଡି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗ୍ରାମ? ସେ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ତାର ସହାନୁଭୂତି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଗରିବମାନଙ୍କର, ଆଉ ଏଠି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ, ଥାନା ହେଉ, ଯେକୌଣସି କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାତି ଅଧରେ ତାକୁ ଯଦି ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ, ସେ ଠିକ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ, ତା ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଟିକେ ଅଛି, ପରୋପକାର ଗୁଣ ଟିକେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମ ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ମୋ ନାଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଟିକେ ଧରି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଏଇ ଝରିପଦର ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସଭାପତି କହିଲେ, ସବୁ କିଛି କହିଲେ, ଏହା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ? ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସଭାପତି ମହାଶୟ ଦର୍ଶାଇକି ଆସି ଆମର 5 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯାତ୍ରାଟି ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଗତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା 16 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଆପଣ ସମ୍ପାଦକ ରହି ଏଇ ଜିନିଷ ଚଲାଇବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ? କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆମ ପ୍ରତି, ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ 5 ବର୍ଷ ପରେ, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟର, ଓଡ଼ିଶା A1 ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଝରିପଦର ଗ୍ରାମ ମୁଁ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ 16 ବର୍ଷ ପରେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହେଇଛି, ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଏଠାରେ ଆମେ ସଭାପତିଙ୍କୁ ମିଶିଲୁ, ଗ୍ରାମର ଯୁବ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମିଶିଲୁ,
ଆପଣ ସିଭିଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ର କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ମେମ୍ବର୍ସ ଆସିଥିଲେ ମୋହଲ ମଧ୍ୟ ସିଭିଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ର ଅଛି ସିଭିଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ର କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନେ ତପସ୍ୟାବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ କି ନ ହେବ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଜାଣନ୍ତି।